Vishnupada Krishna Prashtavutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine. Namo Vishnupada Krishna Prashtavutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatare. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Please repeat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are reading Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 18. The King Yayati regains his youth. Text 19, 20, 21. Then we'll get some purport here. Okay, cool. Okay, so I'll read alone 17, 18, 19, 20, and then we'll repeat the last one. Evam vidaisu parusha kshiptva charya sutam satim sarmishta prakshipadkupe vasaschadaya manyunam. Using such unkind words, Sarmishta rebuked Devayani, the daughter of Shukracharya. In anger, she took away Devayani's garments and threw Devayani into well. Now, just to remind you a little bit what we are discussing here. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 9வது ஸ்கந்தம் 18வது அத்தியாயத்திலிருந்து நம்ம கேட்டுட்ருக்கோம். இப்போ இங்கே என்ன நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்றத கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்திக்கலாம். All the girls one day went out to the lake, bathing there or river, whatever it was, and they removed their dress, they're bathing nicely, splashing water to each other, and then Lord Shiva appeared on the bull riding with Parvati. இங்கே பெண்கள்லாம் வந்து குளத்தில் நீராடிட்டு இருக்காங்க. ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் தண்ணி எடுத்து வீசி அவங்க விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த சமயத்தில் சிவபெருமான் பார்வதியோட அவருடைய வாகனத்து மேலே வராங்க. You want to switch off the lights? Yeah. Okay. Bhagavan sent the supreme light. Sun is there enough. No need for this artificial one. Thank you very much. So, the girls naturally, when they saw Lord Shiva, they became very, due to respect, immediately they jump out of the water and cover their bodies by the cloth. சிவபெருமானை கண்டவுடன் அந்த பெண்கள் எல்லாம் மரியாதை நிமித்தமாக தண்ணியிலிருந்து வெளியில் வந்து அவங்க உடலை துணியை எடுத்து மறைச்சிக்கிறாங்க. So now, daughter of a king, Sharmishta, she took by mistake Devayani's garment and covered herself, who was the daughter of a Brahmana. இப்போ அந்த சமயத்தில் ஷர்மிஷ்டா என்ற ஒரு ராஜாவோட பெண்ணோட துணியை வந்து அவங்க வந்து ராஜாவோட மகள் வந்து தேவயானியோட துணியை எடுத்து மறைச்சிக்கிறாங்க அவசரத்தில் எதுன்னு சரியாக கவனிக்காமல். So what happened is that Devayani, thinking that, oh, I'm from Brahmin family and you are from Kshatriya family and you are using my cloth. So that she took it as an offense. இப்போது தேவயானி என்ன நினைக்கிறாங்க, நான் பிராமண குலத்தை சேர்ந்தவள், நீ வந்து ஒரு க்ஷத்திரிய குலத்தை சேர்ந்தவள், என்னுடைய துணியை நீ எப்படி உடுத்திக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை அபராதமாக எடுத்துக்கிறாங்க. And she was speaking highly of Brahmin position in the Vedic society. அது மட்டும் இல்லாமல் வேத சமுதாயத்தில் பிராமணர்களுடைய உயர்வான நிலையை பற்றியும் அவங்க பேசுகிறாங்க. And she indicated that, look, your father is my father's disciple. உங்களுடைய தந்தை எனது தந்தையினுடைய சீடர். And you dare to take my cloth. ஆனால் நீங்கள் வந்து என்னுடைய உடையை எடுத்து உடுத்திருக்கீங்க. So the Sharmishta, being Kshatriya's lady born, they have also a little bit of fiery spirits. இப்போ ஷர்மிஷ்டா
ஒரு க்ஷத்ரிய குலத்தில் பிறந்தவள்ன்றதால அவளுக்கும் அந்த க்ஷத்ரிய உணர்வு இருக்குது. So she fired back on Devayani. இப்போ திரும்ப தேவயானிக்கு அவங்களுடைய பதிலை கொடுக்குறாங்க. She said, you say you are superior, but you are staying in the queue in front of door of my father begging for alms, because Kshatriya, the king, will give charity to Brahmanas. You are like a crows eating. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நீங்கள் வந்து குருன்றீங்க, ஆனால் வந்து எங்கள் வீட்டு வாசலில் நின்று நீங்கள் வரிசையில் நின்று பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க. எப்படின்னா காக்கை வந்து எப்படி எச்சில் சாப்பிடுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டுருக்கீங்கன்ற ரொம்ப கடுமையான வார்த்தைகளை உபயோகிக்கிறாங்க. So this is now we are in the middle of this quarrel between two girls. இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு பெண்கள் சண்டை போட்டுக்கிறத மத்தியில் இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிற விஷயம் இங்கே இருக்குது. Okay, so this is what shloka we read. Using such unkind words, Sarmishta rebuked Devayani, the daughter of Shukracharya. In anger, she took away Devayani's garments and threw her in the well. குருபத்ரியான தேவயானி இத்தகைய இரக்கமற்ற வார்த்தைகளால் சர்மிஷ்டை அவமதித்து கோபத்தால் அவளுடைய ஆடைகளை பறித்து கொண்டு அவளை கிணற்றில் தள்ளினாள். What's the message? Don't mess up with Kshatriya girl. Heavy reaction. Both of them overreacted. No? இங்கே என்னென்னா நம்ம கற்றுக்கிற விஷயம், ஒரு க்ஷத்ரிய பெண்களோட நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணிவிடக்கூடாது, கவனமாக இருக்கணும், ரொம்ப ஆபத்தானது அப்படின்றது தெரியுது. Now you see the quarrel for nothing, correct? For no reason quarrel. காரணமே இல்லாமல் இங்கே சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. Anybody has in life experience like this? இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் யாருக்காவது அனுபவம் இருக்கா? Husband, wife? கணவன் மனைவிக்குள்ள அர்த்தமே இல்லாத விஷயத்துக்கு சண்டை போகிறது. Look at these old Sita Rams here. Nobody had any quarrel. இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் சீதாவும் ராமர் மாதிரி ஒருத்தரும் கையை தூக்க மாட்டேங்கிறீங்க. For nothing. Big mess in the house. For nothing. No? காரணமே இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சண்டை நடக்கும் வீட்லேயே. Girls are bathing. Shiva is coming. They have to cover their body. There is no other way. No? இப்போ சிவபெருமான் அங்கே வர அந்த சமயத்தில் இவங்க உடலை மறைச்சாக வேண்டிய ஒரு அவசரம் இருக்குது. So by mistake she took somebody's garment, just cover it like this. தவறுதலாக வேறொருத்தங்களுடைய உடையை எடுத்து இப்படி உடலை மறைச்சிக்கிறாங்க. You say, oh sorry, I took your garment by mistake. மன்னிச்சிடுங்க, தவறுதலாக உங்கள் உடையை எடுத்துட்டேன்னு அவங்க சொல்லியிருக்கலாம். And the Devayani should reply, yeah, I understand. You hurry, buddy, you know where to cover body. Shiva came. இப்போ தேவயானி என்ன சொல்லியிருக்கலாம், எனக்கு புரியுது, அவசரத்தில் ஏதோ ஒரு துணியை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்லாம். Now Shiva is gone, give me back my cloth, I'll give you back your cloth. Finish the business. இப்போ என்ன, நீங்கள் என்னுடைய துணியை கொடுங்க, நான் உங்கள் துணியை கொடுக்குறேன்னு மாற்றிட்டு போயிருந்திருக்கலாம். Dispute over in 30 seconds. 30 வினாடியில் இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிருக்கும். But what was the problem? ஆனால் இப்போ இங்கே என்ன பிரச்சனை? Where the problem started? பிரச்சனை எங்கே ஆரம்பமாகுது? Anybody has any idea? Ego, thank you so much. Due to ego, they don't want to even tell the answer. அகங்காரத்தினால, இங்கே அகங்காரம் இருக்கிறதுனால பதிலை கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. No? Come on, if I ask something, reply. கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்லுங்க. Why should I reply? Let all reply. This is called ego. நான் எதுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு உட்காந்துட்டு இருந்தால் அப்போ அதுவும் அகங்காரம் தான். Oh, I'm shy. Why you are shy? For dharma. For dharma you don't be shy. For papam you be shy, not for punya. இல்லை, நான் எனக்கு வெக்கமாக இருக்குது, நான் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா, தர்மத்துக்கான ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து நீங்கள் எதுக்கு போய் வெக்கப்படணும்? So ego is a problem. அகங்காரம் தான் இது காரணம். Bodily platform is a problem. Bodily attachment is a problem. இந்த உடல் ரீதியான எண்ணத்தில் வாழும்போது, இந்த உடல் மீதான பற்றோடு வாழும்போது அது பிரச்சனை ஆகுது. We are for higher caste than you. நாங்கள் உங்களை விட உயர்ந்த குலத்தை சேர்ந்தவங்க. Means we are better than you. அப்படின்னா உங்களை விட நாங்கள் உயர்ந்தவங்க. How you are better than me? I'm in one cell in material world and you are in next cell next to me in prison in material world, and you are telling, my cell is better than your cell. எப்படி நீங்கள் சிறந்தவங்க? இந்த பௌதிக உலகம்ன்ற சிறையில் நான் ஒரு அறையில் இருக்கேன், நீங்கள் ஒரு அறையில் இருக்கீங்க, எப்படி நீங்கள் என்னை விட உயர்ந்தவங்கன்னு சொல்ல முடியும்? To the bars, I'm looking at you and say, you are in the jail, but I'm also in the jail.
அந்த ஜெயில் கம்பி வழியாக பார்த்துட்டு ஓ நீ ஜெயிலில் இருக்கேன்னு பார்த்து சிரிக்கிறோம். ஆனால் நம்மளும் ஜெயிலுக்குள்ளே தான் இருக்கோன்றது தெரிய மாட்டேங்குது. Devayani was so proud. We are Brahmanas, we are Brahmanas. But pride and Brahmanism doesn't go together. தேவயானி ரொம்ப கர்வமாக இருக்காங்க, ரொம்ப பெருமை கொள்கிறாங்க. ஆனால் அந்த பிராமண குணத்தில் கர்வம்ன்றது இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தால் அது பிராமணனாக இருக்க முடியாது. Brahmanas, they don't walk around with trumpet and we are Brahmanas, move away. They don't advertise it. Humbleness is not advertised. The Shamo, Damas, Tapal, Shocham, Kshanti, all these qualities, they are natural possession of Brahmanas. You don't have to tell I'm Brahmana. You don't print it. You tattoo Brahmana. You don't have to do it. You don't have to show your thread. It's okay. Everybody will see the divine quality, the sattvic qualities. They have to be shining from you. It's seen. You can't hide it if you're Brahmana. பிராமணா அப்படின்னா அவங்க ஊருக்கு அறிவிச்சுட்டு வரணும், நான் பிராமணன் வரேன்னு அப்படின்றது அர்த்தம் கிடையாது. பிராமணன்னா அவனுடைய குணத்தாலேயே மக்கள் அடையாளம் கண்டுருவாங்க. அவன் பிரகாசமாக இருப்பான். அவனுடைய நற்குணங்கள் க்ஷம தம தப சௌஷம்னு பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணன் சொல்கிற மாதிரியான அந்த குணங்கள் அவன்கிட்ட இருக்கும். அந்த குணங்கள் இருக்கிறதுனாலேயே அவன் பிராமணன் தெரியும். அவன் பூணூலை வெளியில் காட்டினாதான் அவன் பிராமணன்றது அர்த்தம் கிடையாது. Chatur varnyam maya srishtam guna karma vibhagash. Krishna says in Gita that 4 varnas and ashramas are there based on guna karma, on qualities and their activities, the work engaged. கிருஷ்ணன் சொல்றார், ஒருத்தருடைய குணம் மற்றும் செயல்களுக்கு ஏற்ப இந்த 4 வர்ணங்களும் ஆசிரமங்களும் இருக்கின்றார். Once we came to Brahmanda Ghat, the place where Krishna had the mud in Vrindavan on the bank of Yamuna. ஒரு முறை நம்ம பிரம்மாண்ட காட் அங்கே அந்த இடத்துக்கு வந்திருந்தோம். அங்கே கிருஷ்ணர் அந்த மண்ணை தின்ன இடம் அது. And then Mother Yashoda asked him to open mouth and she saw all the universe. So Brahmanda Ghat, that's the place where அங்கே யசோதாம்மா கிருஷ்ணருடைய வாயை திறக்க சொல்லி பார்க்குறாங்க. அப்போ அந்த பிரம்மாண்டத்தையே பார்த்ததுனால அந்த இடத்துக்கு பேர் பிரம்மாண்ட காட்டுன்னு சொல்லப்படுது. So there are local pujaris there, அங்கே இருக்கிற உள்ளூர் பூஜாரிகள் இருக்காங்க. And after pujaris there are also these local tour guides. அந்த பூஜாரிகள் இல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சுற்றுலா வழிகாட்டிகள் இருக்காங்க. So they come and they ask for some donation. அவங்க கொஞ்சம் நன்கொடை கொடுங்கன்னு கேட்டாங்க. He said, I'm Brahmin, I'm Brijvasi, you should give some donation. நான் பிராமணன், நான் பிரஜவாசி, எனக்கு நன்கொடை கொடுக்கணும் நீங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. So devotees are giving whatever they could give. பக்தர்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்க முடியுமோ அதை கொடுத்தாங்க. And we went towards the car. நாங்கள் வாகனத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். So few of us are in the, we have few cars there. சில வாகனங்களில் பக்தர்கள் நிறைய பேர் போயிருந்தோம். And we sat in car and that fellow stops in front of the car. No, you have to give more donation. இப்போ பக்தர்கள் வாகனத்தில் உட்கார்ந்த உடனே அவர் கார் முன்னாடி நின்றுட்டு இல்லை நீங்கள் இன்னும் நிறைய நன்கொடை கொடுக்கணும்னு. Everybody give and whatever they want to give. You can't push people, நன்கொடைன்றது அவங்களா என்ன கொடுக்குறாங்க நினைக்கிறாங்களோ அதை கொடுக்கறது, நீங்கள் கட்டாயப்படுத்த முடியாது. So we went on shouting, I'm Brahmin, I'm Brijvasi. And then he stood on the car, the side of the car has this platform, this Toyota Koalas, they have this handle and the platform where you can stand. Car is going, and he jumps on the car and moving with us, holding the car. I say, I'm Brijvasi. But looking like monkey Vasi, doesn't look like Brijvasi to me, It's hanging on the car while car is going, Dangerous business, இப்போ காரை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி போக தொடங்குகிறோம். அந்த சமயத்தில் அவர் அந்த கார் மேலே இருக்கிற கம்பியை பிடிச்சிட்டு அந்த படியில் ஏறி நின்றுக்கிட்டு கார்லேயே அப்படியே தொங்கிட்டே வர்றார். அவர் நான் விரஜவாசி எனக்கு பணம் கொடுங்கன்னு அழுத்தம் கொடுக்குறார். அப்போ பக்தர்கள் என்ன நினச்சாங்கன்னா, இது விரஜவாசி மாதிரி இல்லை, இது குரங்கு மாதிரி நீங்கள் தொங்கிட்டு வரீங்க, நீங்கள் எப்படி ஒரு பிராமண ஒரு விரஜவாசின்னா இந்த மாதிரி நடந்துக்குவாங்க. You will see the monkeys that do these things in Vrindavan, விருந்தாவனத்தில் குரங்குகள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நிறைய செய்யும். They come on car and shake the car and shake the pole with electric pole and do some mess. Therefore called monkeys, அது காரில் இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் உடைக்கும், அப்புறம் கம்பத்தை பிடிச்சி ஆட்டும், இதெல்லாம் குரங்கு வேலை.
அதனால தான் அது குரங்கு. That's monkey business. அது குரங்கோட வேலை. Not Brijvasi business. ஆனால் பிரஜவாசிகள் செய்கிற வேலை கிடையாது அது. So just because you're born there, you're demanding that because of by birth, you should treat me as I have those qualities. But that's not the case. ஆனால் அவர் அங்கே பிறந்ததுனாலேயே நான் பிரஜவாசின்னு நினைக்கிறார். ஏன்னா நான் பிறப்பால் பிரஜவாசி, அதனால எனக்கு அந்த குணம் இருக்கணும்னு அவராக நினைக்கிறார். That's the problem. You're born in good family, but you have to develop those qualities. That is required. பிரச்சனை என்னன்னா, நீங்கள் நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் கூட அந்த நற்குணங்களை வளர்த்து கொண்டிருந்தால் தான் நீங்கள் அதுக்கு தகுதியானவங்க. Just like my mother is doctor and father is doctor. Doesn't mean that I'm doctor by birth. இப்போ என்னுடைய தாயும் தந்தையும் மருத்துவர் அப்படின்னா அதுக்காக பிறப்பாலேயே நானும் மருத்துவராக ஆகிட முடியாது. I was studying shipping engineering. Nothing to do with medical science. நான் வந்து கப்பல் சார்ந்த ஒரு படிப்பை படித்தேன். ஆனால் வந்து மருத்துவத்துக்கும் அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. So when you get some disease, would you come to me? இப்போது உங்களுக்கு ஏதாவது வியாதி வந்ததுன்னா என்கிட்ட மருத்துவம் பார்க்க வருவீங்களா? Oh, go to Gokula, doctor family. He must be good doctor. நீங்கள் கோகுல்கிட்ட போங்க, அவர் வந்து மருத்துவ குடும்பத்தில் இருக்கிறாரு, அவர் கண்டிப்பாக மருத்துவராக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு யாராவது பரிந்துரைப்பீங்களா? Right. So if you come to me, maybe your fever will increase, you know. நீங்கள் என்கிட்ட வந்தீங்கன்னா அவங்க ஜுரம் அதிகரிக்க வேணால் செய்யலாம். So this is the issue. Unless one has a guna, quality, and act in that way, is engaged in that occupation, guna karma vibhagas, then only is accepted that yes, that you belong to that varna and that ashrama. இப்போது ஒருத்தர் எந்த குணத்தில் இருக்கிறாரோ அந்த குணத்துக்கு ஏற்ப அவர் வர்ண ஆசிரமம் எது அப்படின்றது தீர்மானிக்கப்படுது. So Devayani quoted here, we are Brahmins, we are coming in Bhrigu dynasty. You know, there's not only Brahmins, but particularly she mentioned the Gotra, very prestigious, you know. So that really didn't work well, didn't match the qualities of Brahmin girl. இப்போ இங்கே தேவயானி வந்து நாங்கள் பிராமணன்னு சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் பிருகு வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி சொல்லும்போது உண்மையிலேயே அது ஒரு பிராமண குணமாக அங்கே தென்படலை. Now Sharmishta here also, heavy anger, uncontrollable anger, offended, heavy ego also. இப்போ ஷர்மிஷ்டாவுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு கோபம் இருக்குது, ரொம்ப அகங்காரத்தின் காரணமாக அது இருக்குது. Firing back heavily, calling the Brahmin girl crow. ஒரு பிராமண பெண்ணை பார்த்து காக்கான்னு சொல்லி திட்டுறது வந்து ரொம்ப கடினமான விஷயம். Overreacting. ரொம்ப அதிகமாக அவங்க கோபப்படுறாங்க. Now if Devayani made mistake, Sharmishta should say, oops, okay, we all see how Brahminical you are, you know, sorry, you know, offer pranam and finish the matter. சரி, இப்போ தேவயானி தான் இப்போ தப்பாக பேசினாங்க அப்படின்னா இவங்க சர்மிஷ்டாவாவது சரி ஏன்னா அவங்க நீங்கள் பிராமணர் தான் பார்த்தாவே தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க அடக்கமாக இவங்களாவது இருந்திருக்கலாம். How we should act? Somebody comes and insults you. இப்போது யாராவது வந்து உங்களை அவமானப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும்? Tell me some juicy Tamil insult. What you will get very offended if somebody tells you on the street. இப்போ என்ன சொன்னால் ரொம்ப உங்களுக்கு அவமதிச்சதா எடுத்துக்குவீங்க? I live more than 20 years, 30 years here. 20 வருஷத்துக்கு மேலே நான் இங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். All the Tamil quarrel starts like this. Hey. This is first how it starts. தமிழில் யார் எது சண்டை போட்டாலும் ஏய்னு சொல்லி தான் முதல்ல திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. Threatening with finger, that goes like this. விரலை இப்படி ஆட்டிக்கிட்டே பயமுறுத்துவாங்க. I don't know Tamils, I don't know the curses. You tell me one. தமிழில் என்ன சொல்லி திட்டுவாங்கன்றது எனக்கு தெரியல, நீங்கள் சொல்லுங்கிறார். What you will get offended, somebody calls you on the street, some quarrel and somebody use some, not the worst word, something medium, you give me something. முட்டாள், அயோக்கிய, many. Yeah. Mutal and ayogyan. Okay. So now somebody tells in public and all people are standing and watching.
What you will do? Calling with animals name, donkey, that, And dog, buffalo, yeah. You will call him back buffalo, is it? So this is the thing. You see, somebody calls you bad name. Okay. Now how do you react? இப்போ இந்த மாதிரி எரும மாடு கழுதை என்ன முட்டாள் அயோக்கியன்னு சொல்லி உங்களை திட்டுறாங்கன்னா அதை எப்படி நீங்கள் எதிர்கொள்வீங்க? Now, if you reply back in the same manner, இப்போ அவங்க திட்டின மாதிரியே நீங்களும் அதுக்கு திருப்பி பதில் சொல்றீங்கன்னா, then you are not different from him. அப்போ அவங்களிருந்து நீங்க ஒன்றும் வேறுபட்டவங்க கிடையாது. He is calling you bad names, you are calling bad names. Both are useless guys. அவங்க உங்களை திட்டுறாங்க, தப்பா அவமதிக்கிறாங்கன்னா நீங்களும் அதே செய்றீங்க என்பது அப்பவே தமோகுண ரஜோகுணத்தால மூடப்பட்டிருக்கீங்க. Somebody calls you mutal, ayogyan, then you say, oh, thank you very much. Just say like that. இப்போ யாராவது உங்களை முட்டாள் அயோக்கியன்னு சொல்லி திட்டுறாங்கன்னா ரொம்ப நன்றிங்க. Thank you. Long time nobody glorified me like that. ரொம்ப நாள் என்ன இந்த மாதிரி யாரும் புகழ்ந்தது கிடையாது, ரொம்ப நன்றி. Then he will stop and be confused. What to do with this fellow? He's not. அதுக்கப்புறம் இந்த ஆளுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது, குழம்பி போயிடுவார். என்ன இதனால திட்டுறனா நன்றின்னு சொல்றாரு. His aim is to insult you. But if you don't get insulted, his weapons are shooting in the air, no effect. இப்போ அவரோட நோக்கம் உங்களை அவமானப்படுத்தணுன்றது. ஆனா நீங்க அவமானப்படல அப்படின்னும்போது வந்து எங்கேயோ ஆகாயத்துல விட்ட மாதிரி ஆகுது. உங்களை நோக்கி விட்டது அது பிரயோஜனம் இல்லாம போகுது இப்போ. So how you react? Tam எப்படி sumikshaman bunjana evatma kritam vipakam. That you understand, oh, he is calling me bad name. Must be previous life I called him bad names. So this life I should stop calling him back bad names. So we stop this karmic reaction and Bhagavan will take care. I don't have to fight with him. இப்போ நம்முடைய புரிதல் என்னமா இருக்கணும்னா, முந்தின பிறவியில அவர் இந்த மாதிரி நான் ஏதாவது திட்டி இருந்திருக்கலாம், அதனுடைய கர்ம வினை இப்போ அவர் என்ன திட்டுறார். இப்போ அதுக்கு நான் மறுபடியும் திட்டினேன்னா அது தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ அவர் என்னை திட்டார், இப்போ இதோட கர்மம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்காது. At least remain in sattva gun. குறைஞ்சது சத்துவ குணத்தில் நம்ம இருக்கலாம். No? Be cool. அமைதியா இருந்துக்கலாம். In previous life I called him bad name, now he's calling me, okay, finish. I got my karma back, thank you so much. முந்தின பிறவியில நம்ம திட்டினோம், இப்போ நமக்கு திருப்பி திட்டாங்க, அதோட முடிஞ்சு போச்சுன்னு விட்டுறணும். I'm not going to fight back. இப்போ அதுக்கு நான் போய் அவங்கள சண்டை போடுறது கிடையாது. But ego is telling, how can you tolerate? Everyone is watching. He called you அயோக்கியன். ஆனா அகங்காரம் என்ன சொல்லுது? அவன் உன்னை அயோக்கியன்னு சொல்லி திட்டுறான், நீ எப்படி சும்மா இருக்க? எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, எல்லாரும் முன்னாடி அவமானப்படுத்திருக்கிறானே அப்படின்னு உங்களை தூண்டும். By calling you Ayogyan, he is insulting you and your father and grandfather and great-grandfather and all lineage and all people who are from Salem. Everybody is, ego is telling all these things. அயோக்கியன்னு சொன்னா ஒன்றை மட்டும் இல்லை, அவன் அப்பாவை, அவன் தாத்தாவை, எல்லா வம்சத்தையே வந்து அவன் அவமதிக்கிறதாகுது. எப்படி இதை பொறுத்துக்கிட்டு இருக்க முடியும் அப்படின்னு அகங்காரம் வந்து நம்மளை தூண்டிவிடும். But you understand that the ahankar is born from tamagun. ஆனால் இந்த அகங்கார தமோ குணத்துல இருந்து வரக்கூடியதுன்றது புரிஞ்சுக்கணும். You should think, my dear ahankar, I am eternal servant of Krishna. நீங்க என்ன சொல்லணும்? அகங்காரமே, நான் கிருஷ்ணருடைய நித்தியமான சேவகன். I am not Indian, I am not Tamilian, I am not Gounder, I am not Mudaliyar, I am not Brahmin. I am eternal spirit soul servant of God. நான் இந்தியனோ தமிழனோ செட்டியாரோ முதலியாரோ பிராமணனோ கிடையாது. நான் நித்தியமான ஆத்மா, கடவுளுடைய சேவகன். Right. So this fool, he is relating to my body and bodily relation and call them fools. Yeah, all fools and rascals, whoever didn't serve Krishna, he is right. All mutals and ayogyans. இப்போ அந்த முட்டாள் தான் வந்து என்ன இந்த உடல்னு நினைச்சு என்ன இந்த மாதிரி அயோக்கியன்னு சொல்லி திட்டுறான்னா, ஆமாம், இங்கே வந்து யாரெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணலையோ, கிருஷ்ணனுடைய சேவகன்றத உணரலையோ, அவங்க எல்லாருமே முட்டாள் அயோக்கியம் தான் அப்படின்ற புரிதல் நமக்கு இருக்கணும். Definitely I am fool. I am born in material world. Must be fool living spiritual world. நான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பிறந்திருக்கேன், என்ன முட்டாள்னு சொன்னாலோ அயோக்கியன்னு சொன்னாலோ அது கண்டிப்பாக எனக்கு தகும். ஏன்னா நான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பிறந்திருக்கேன், அப்போ நான் முட்டாள் அயோக்கியனா தான் இருக்கணும். So you just laugh. Yeah, முட்டாள் அயோக்கிய. Yeah, sure. Because நீங்க அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டு ஆமா நான் முட்டாள் தான் அயோக்கியன்னு நீங்க சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுங்க. Tell him, I am bigger fool than you think.
நீங்க நினைக்கிறத விட நான் பெரிய முட்டாள்னு சொல்லுங்க. I went from Vaikuntha to this material world. What a fool I am. வைகுண்டத்துல இருந்து நான் இந்த பௌத்திக உலகத்துக்கு வந்திருக்கேன்னா என்னை விட பெரிய முட்டாள் யாரு? Then he will stop arguing with you. அதுக்கப்புறம் அவர் திருப்பி உங்க கூட சண்டை போடுவாரா? மாட்டார். But that time difficult to control mind and ego, no? ஆனா அந்த சமயத்துல மனசையும் அகங்காரத்தையும் கட்டுப்படுத்த ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? You see, even now I am speaking, somebody is walking, everybody's head goes up. Difficult to control mind, even in the middle of Bhagavatam class. இப்போ கூட பாருங்க, பாகவதம் வகுப்பு கேட்டுட்டு இருக்கிறோம். ஒருத்தர் நடந்து அந்த பக்கம் போனோம்னா எல்லாரும் பார்வையும் அங்க போகுது. மனசை கட்டுப்படுத்துறது கஷ்டமா இருக்கு. Somebody calls you in public, Ayogyan, very offensive. இப்போ பொது இடத்துல உங்களை அயோக்கியன்னு யாராவது திட்டும் போது எல்லாரும் முன்னாடி, அப்போ நம்ம எப்படி கட்டுப்பட்டு இருக்க முடியும்? Now he calls you Ayogyan. இப்போ கூப்பிடுற அயோக்கியன்னு சொல்லி திட்டுற. Everybody looking at you, what you will say? இப்போ நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்கன்னு எல்லாரும் உங்களை பார்ப்பாங்க. உங்களை திட்டும் போது you say Ramba Nandri. நீங்க ரொம்ப நன்றின்னு சொல்லுங்க. Then people will see, this man is mad. This man is using bad words. He is angry. He cannot control mind and senses. He is completely agitated. Then people will see, actually that is Ayogyan. இப்போ எல்லாருடைய பார்வையிலையும் யாரு திட்டினானோ அவன் தான் தப்பானவன், அவன் தான் பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கு, ஏதோ உளறிட்டு இருக்கான் அப்படின்றத புரிஞ்சு போயிடும். Let him shout. அவன் என்ன வேணா திட்டிட்டு போகட்டும். Let police come. காவல்துறையினர் வரட்டும். And they will tell to police, what happened? What happened? இப்போ காவல்துறை வந்து என்னாச்சுன்னு விசாரிக்கிறாங்கன்னு வைங்க. People say, this fellow is calling him Ayogyan. மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்க? இவனை அயோக்கியன்னு சொல்லி திட்டுறான். And what did he do? அப்போ அவர் என்ன பண்ணாரு? Nothing. அவர் ஒன்றும் பண்ணலைங்க. What did he say? அவர் அதுக்கு என்ன பதில் சொன்னார்? Nothing. அவர் ஒன்றும் சொல்லலைங்க. Then policeman said, okay, he didn't do nothing, he didn't say anything. So you go, and this fellow I'll pull for the ear now. இப்போ இவர் ஒண்ணுமே சொல்லல, இவர் எதுவுமே பேசல அப்படின்னா, இவர் சும்மா தான் இருந்தார் அப்படின்னா, அப்ப திட்டினவங்கள தான் காதை பிடிச்சி திருவாங்க. Who is disturbing society? Which person? இப்போ சமுதாயத்துல தொந்தரவு உண்டாக்குனது யாரு? One who is agitated, one who is using bad words, correct? யார் கோபம் அடைஞ்சு தப்பான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி சண்டை உண்டாக்குனாங்களோ அவங்க தான். He is the bad guy. அவங்க தான் மோசமானவங்க. And Krishna, you think of Krishna, 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 protect me. இப்போ அந்த சமயத்தில் நீங்க கிருஷ்ணர் நினைங்க, கிருஷ்ணா இந்த மாதிரி சூழலை எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்கன்னு கிருஷ்ணரை வேண்டுங்க. If you fight back, you are same fellow like him, no difference. இப்போ நீங்க திருப்பி சண்டை போட்டீங்கன்னா அப்ப அந்த ஆள் மாதிரியே தான் நீங்களும் ஆயிடுறீங்க, உங்களுக்கு வித்தியாசம் கிடையாது. But there is exception. ஆனால் இதுக்கும் விதிவிலக்கு இருக்கு. Now if personally somebody insults you, you don't fight back. இப்போ உங்களை தனிப்பட்ட முறையில் யாராவது அவமதிக்கிறாங்கன்னா நீங்க திருப்பி சண்டை போடக்கூடாது. But if somebody insults Krishna or another devotee, then you fight back. இப்போ நீங்க கிருஷ்ணரையோ அல்லது வேற பக்தர்களையோ ஒருத்தங்க அவமதிக்கும் போது அப்ப நீங்க சண்டை போடலாம் திருப்பி. Fight back means you use only Shastra as a astra, no other weapons, please. திருப்பி சண்டை போடுறது அப்படின்னா இங்க சாஸ்திரங்களை அஸ்திரமா ஆயுதமா உபயோகிக்கணும், திருப்பி உடலால சண்டை போறது கிடையாது. It doesn't mean that you take set of Srimad Bhagavatam and throw on his head. ஆனா அதுக்காக shlokas, please control yourself. ஸ்ரீமத் பாகவத செட்டியை தூக்கி தலையில போட்டு அவங்கள தாக்குறது கிடையாது. Fights with Shastra doesn't mean throw book on him. Means through some shlokas, you know. சாஸ்திரத்தால சண்டை போடணும் அப்படின்னா புத்தகத்தை தூக்கி எறியறது இல்ல. So you have to defeat him. No, you are insulting Krishna. Krishna is supreme. Shastra says, Acharya says, you are nonsense fellow. You are in ignorance. You do not know the truth. நீங்க சாஸ்திரத்தின் அறிவால அவங்களுக்கு திருப்பி வாதத்தால அவங்கள தோற்கடிக்கணும். கிருஷ்ணர் சொல்றார், சாஸ்திரம் சொல்லுது கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்ற சாஸ்திர பிரமாணங்களை கொண்டு அவங்கள தோற்கடிக்கணும். If you fail to defend Krishna and devotees, your bhakti is ruined. Our bhakti will be ruined. இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி கிருஷ்ண பக்தர்களையோ கிருஷ்ணரையோ ஒருத்தங்க நிந்திக்கும் போது நம்ம அதை தோற்கடிக்க தவறிட்டோம் அப்படின்னா அப்ப நம்ம பக்தி அழிஞ்சு போயிடும். Okay, so here we say in this case that Devayani was on bodily platform, proud of her Brahminical family, and Sharmishta also heavy Rajagun in her also, that physically she pushed. Devayani did not touch her physically, but Sharmishta went one step ahead and
push her in the well. Very, very bad reaction. இப்போ தேவயானி கர்வத்தோடு இருக்காங்க, நான் பிராமண குலத்தை சேர்ந்தவ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இவங்களை திட்டுறாங்க. இப்போ சர்மிஷ்டாவும் வந்து ரொம்ப ரஜகுணத்தில் ரொம்ப கோபமாக இருந்து அவங்க வெறும் வார்த்தையால் தான் திட்டினாங்க, இவங்க உடலால் அவங்கள பிடிச்சி தள்ளியிடவும் செய்கிறாங்க. ஸோ அதுவும் நடக்குதுங்க. So we understand that if we want to be devotee, if we want to come out of this material world, then we have to develop that important quality of tolerance. Trinadapi sunichena tarorapi sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadaharehi. We have to be very tolerant in material world. Disturbance will come, but you have to understand, it's material world, disturbance will come, but you remain sober, cool, focus your mind on Krishna. இங்கே நம்ம கற்றுக்கொண்ட பாடம் என்னென்னா, இந்த பௌதிக உலகத்தில் நம்ம ஒரு பக்தராக இருக்கணும் அப்படின்னும் போது பல தொந்தரவுகள் வரும். அந்த தொந்தரவு வரும்போது நம்ம சித்திரை மாபு சொல்கிற மாதிரி திருநாதப்பி சுனிச்சன ஸ்லோகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கணும், சகித்து கொள்ள கற்றுக்கொள்ளணும். நம்ம அதை பொறுத்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம பக்தனாக இருக்க முடியும். Okay, let's see what happens next. இப்போ அடுத்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். Tasyam gatayam swagriham yayati mrigayam charan prapto yadrichaya kupe jalarti tam dadarshaham. After throwing Devayani into the well, Sarmishta went home. Meanwhile, King Yayati, while engaging in hunting excursion, went to the well to drink water and by chance saw Devayani. தேவயானியை கிணற்றி தள்ளிய சர்மிஷ்டை தன் வீடு திரும்பினாள். இதற்கிடையில் வேட்டையாடுவதில் ஈடுபட்டிருந்த மன்னர் யயாதி நீர் பருக கிணற்றுக்கு சென்று தற்செயலாக அந்த தேவயானியை கண்டார். தத்வாஸ்வம் உத்தரம் வாசஸ் தசை ராஜா விவாசசே கிரஹீத்வா பாணினா பாணிம் உஜஹார தயாப்பரஹம். Seeing Devayani naked in the well, King Yayati immediately gave her his upper cloth. Being very kind to her, he caught her hand with his own hand and lifted her out. தேவயானி கிணற்றில் நிர்வாணமாக இருப்பதை கண்ட மன்னர் யயாதி உடனே தன் மேலாடையை அவளுக்கு கொடுத்தார். அவளிடம் மிகவும் அன்பு கொண்ட அவர் தன் கையால் அவளது கையை பிடித்து தூக்கிவிட்டார். Okay, so now we have two shlokas here. Oops. Tanviram ahushaunasi prema nirbharaya giram rajam stvaya grihito me panif parapuranyayam hastagraho paro ma bhut grihitaya stvaya hime esha isha krito viram sambandho nauna paurushaham. Okay, I'll just read translation and the purport here. With words saturated with love and affection, Devayani said to King Yayati, O great hero, O king, conqueror of the cities of your enemies, by accepting my hand, you have accepted me as your married wife. Let me not be touched by others, for our relationship as husband and wife has been made possible by providence, not by any human being. தேவயானி அன்பும் பாசமும் நிறைந்த சொற்களால் மன்னர் யயாதியிடம் பின்வருமாறு கூறினார். சிறந்த வீரரே, அரசே, பகைவர்களின் நகரங்களை வெல்பவரே, என் கரம் பற்றியதால் என்னை உங்கள் மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டீர்கள். மற்றொருவன் என்னை கைப்பிடிக்க வேண்டாம். ஏனெனில் கணவன் மனைவி என்ற நம்முடைய இந்த சம்பந்தம் இறை அருளால் கூட்டி வைக்கப்பட்டதாகும், எந்த ஒரு மனிதனாலும் அல்ல. Okay, purport. While taking Devayani out of the well, King Yayati must certainly have appreciated her youthful beauty, and therefore he might have asked her which caste she belongs to. Thus Devayani would have immediately replied, we are already married because you have accepted my hand. Uniting the hands of the bride and bridegroom is a system perpetually existing in all societies. Therefore, as soon as Yayati accepted Devayani's hand, they could be regarded as married. Because Devayani was enamored with the hero Yayati, she requested him not to change his mind and let another come to marry her. பொருளுரை. மன்னர் யயாதி தேவயானி கிணற்றிலிருந்து தூக்கிவிடும் பொழுது
அவளது இளமை கொஞ்சம் அழகை கண்டு ரசித்திருக்க வேண்டும். எனவே அவளது குலம் என்னவென்பதை அவரிடம் அவர் கேட்டிருக்கக்கூடும். இதற்கு தேவயானி உடனே, நீங்கள் என் கரம் பிடித்ததால் நம் திருமணமும் முடிந்துவிட்டது என்று பதிலளித்திருப்பாள். மணமகன் மற்றும் மணமகளின் கையை சேர்த்து வைப்பது எல்லா சமூகங்களிலும் எப்பொழுதும் இருந்து வரும் ஒரு முறையாகும். எனவே யயாதி அவளுடைய கரம் பற்றிய உடனே அவர்களை திருமணமானவர்களாக கருதலாம். தேவயானி வீரரான யயாதியால் வசீகரிக்கப்பட்டதால் அவர் தன் மனதை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டாம் என்றும் மற்றொருவர் தன்னை மணக்கும்படி செய்துவிட வேண்டாம் என்று அவளிடம் வேண்டினாள். So we understand from the Vedic literature, even in Krishna Lila is mentioned there, that if a man sees another lady naked, he has to accept her as a wife. இப்போ சாஸ்திரங்களில் கிருஷ்ண லீலையில் கூட நம்ம என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம்னா, ஒரு ஆணானவன் ஒரு பெண்ணை நிர்வாணமாக கண்டுட்டா அந்த பெண்ணை மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு. The gopis pray to they prayed very much to have a Krishna as a husband. கோபியர்கள் கிருஷ்ணரை கணவராக அடைய வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கிறாங்க. And Krishna fulfilled their desires by, once they were bathing, he stole their clothes and waited on the top of the tree for them to come out and get the clothes. So basically he saw them all naked, and in that way he fulfilled their desire. Yes, now we are husbands and wife, I accepted you like that. So that's same principle explained here. கோபியர்கள் ஒரு முறை நீராடிட்டு இருக்கும்போது கிருஷ்ணர் வந்து அவங்களுடைய ஆடைகளை எடுத்துக்கிறார், போய் மரத்து மேலே உட்காந்துக்கிறார். அவங்க நீராடிட்டு மேலே வர வரைக்கும் காத்திருந்து அவங்கள நிர்வாணமாக பார்க்குறார். அதன் மூலமாக அவங்களுடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்கிறார். அதாவது இப்போ நம்ம கணவன் மனைவி ஆகிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கோபியர்களுடைய ஆசையை பூர்த்தி செய்கிறார். Now here you can see in which way Devayani speaks, that you accepted my hand. He pulled her from the well basically. He saw her naked, he touched her hand, pulled her out, covered her with cloth. He was very respectful and basically saved her life. இப்போ தேவயானி கிணத்துல விழுந்து கிடக்கிறாங்க. அவங்க பார்த்த உடனே கையை பிடிச்சி தூக்கி மேலே விட்டு துணியை கொடுத்து மரியாதையோடு தான் யயாதி மன்னர் நடத்துகிறார். And we can understand from this conversation that she was also attracted with the king. She calls him, oh great hero. இப்போ இந்த உரையாடலிருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா, தேவயானிக்கும் அந்த மன்னரை கண்டவுடன் கவர்ச்சி அடைகிறாங்க. மிகச்சிறந்த வீரரே அப்படின்னு சொல்லி புகழ்ந்து பேசுகிறாங்க. And she introduced herself, Anushanasi, the daughter of Ushana Kavi, Shukracharya. She made it clear what is her background. இப்போ தன்னுடைய பின்னணி என்ன, நம்ம எந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்றதையும் அவங்க வெளிப்படுத்திக்கிறாங்க. So the idea is, she was attracted with him, but he might have hesitated marrying her because she is from higher caste. இப்போ தேவயானி வந்து மன்னர் மீது கவர்ச்சி அடைந்திருந்தாலுமே இப்போ மன்னர் வந்து தயக்கம் அடைகிற ஒரு சூழலை உருவாக்கியிருக்காங்க. ஏன்னா தேவயானி வந்து உயர் குலத்தை சேர்ந்தவங்க. So in Vedic system, it is advisable that people of the same qualities, they get married. வேத முறைப்படி ஒரே மாதிரியான குணங்கள் இருக்கிறவங்க திருமணம் பண்ணிக்கணுன்ற பரிந்துரை இருக்கு. Then it's easy to match the daily habits, the daily duties, the food, the activities, everything will be matching. Life will be a little bit easier. அப்போ வந்து அந்த குணாதிசயம், அவங்க உணவு பழக்க வழக்கம் எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில் வாழ்க்கை வந்து ஓரளவுக்கு சுலபமாக இருக்கலாம். But then there are two exceptions to that rule. Not exceptions, but it happens anyway. You want it or you don't want it, it happens in material world. The two systems of not marrying in the same quality range or the same caste, so they marry, the higher caste marry lower caste. So we have two systems, Anulom and Pratilom. இப்போது இந்த பௌதிக உலகத்தில் எல்லாமே அதே மாதிரி நடக்கிறது இல்லை.
குறிப்பாக திருமண பந்தம்னு வரும்போது ஒரே மாதிரியான குணம் இருக்கிறது மட்டும் இல்லை, ஒரே குலத்தில் இல்லாதவங்களும் திருமணம் பண்ணிக்கிறது உண்டு. தாழ்ந்த குலத்தில் இருக்கவங்க உயர்ந்த குலத்தில் இருக்கவங்களையும், உயர்ந்த குலத்தில் இருக்கவங்க தாழ்ந்த குலத்தில் இருக்கவங்களையும் திருமணம் பண்ணிக்கிறது உண்டு. So if Brahmin boy marries the Kshatriya girl or Vaishya girl, that is anulom, that is accepted. Higher caste married into lower, that is accepted. இப்போ ஒரு பிராமணன் ஒரு சத்திரிய பெண்ணையோ அல்லது வைஷ்ய பெண்ணையோ திருமணம் செய்துக்கிறான்னா அது அனுகூலமானது, அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியது. But pratilom is opposite. When the Brahmin girl married Kshatriya boy, that is pratilom, that is not really dharmic, not really high class birth. It will be noticed, maybe not good progeny, and like that is a little bit not advisable by Vedic standards. ஆனால் இப்போ பெண் வந்து உயர குலத்தில் இருந்து ஆண் வந்து தாழ்ந்த குலத்தில் சத்திரியனாவோ அல்லது வைஷ்ணவோ இருந்தால் அது வந்து அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த ஒரு திருமணமாக கருதப்படுறதில்லை. There was great rishi, Ramaharshana. ரோமஹர்ஷன ரிஷின்னு ஒரு சிறந்த ரிஷி was born in that pratilom marriage. அந்த பிரதிலோமன்ற அந்த திருமண முறையால் பிறந்தவர் அவர். And though he had good qualities of Brahmin, though the rishis put him in charge for Puranas, but when he did not stood up to respect Lord Balaram on Lord Balaram's visit, Balaram immediately mentioned, you see, you have no good quality, pratiloma marriage. Immediately he exposed that. He really chastised him for that. பிராமண குணங்கள் கொண்டிருந்தாலும் அவர் வந்து ஒரு ரிஷியாக இருந்தாலும் புராணங்களுக்கெல்லாம் பொறுப்பேறலையாக இருந்தாலுமே கூட அவர் வந்து பலராமர் வந்தபோது அவருக்கு எழுந்து நின்று மரியாதை செலுத்தாத போது பலராமர் உடனே அதை சுட்டி காட்டினார். இது பிரதிலோமா திருமணத்தில் பிறந்தவன் நீ, அதனால் உனக்கு அந்த நல்ல குணம் கிடையாதுன்றதை வந்து வெளிப்படுத்தினார். So King Yayati for a moment was thinking, this will be adharmic for me, Kshatriya, marrying Brahmin girl. அப்போது யயாதி மன்னர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, இப்போ ஒரு க்ஷத்ரியன் ஒரு பிராமண பெண்ணை திருமணம் பண்ணிக்கிறது வந்து அதர்மமாக போயிடுமே அப்படின்னு அவர் தயங்குறார். So Devayani was attracted by him, and also in the circumstances she had a point that, look, you saw me naked, you touched my hand, let not other men touch me. That chastity of the Vedic girls were there, that let not other men touch me. So she said, I know it's pratiloma, I know it's not advisable, but by providence, it did not happen by arrangement of me or you or our parents or anybody else. It happened by the God's will. So you can accept me. And he thought, okay, she is right. In these circumstances, it's okay, it's acceptable, it's not adharma. இப்போ தேவயானி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ இது பிரதிலோமா தான், ஆனாலும் இப்போது நீங்கள் என்ன நிர்வாணமாக பார்த்துட்டீங்க, என் கையை பிடிச்சிட்டிங்க, அதனால் இப்போது நீங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்கிறது தான் சரி, ஏன்னா இல்லைன்னா வேறு யாராவது வந்து என் கையை பிடிக்க வேண்டியது இருக்கும். ஏன்னா வேத சமுதாயத்தில் வந்து கற்புன்றது அந்த அளவுக்கு உயர்வாக கருதப்பட்டது. ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை நிர்வாணமாக பார்த்துட்டா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆணை பார்க்குறதுக்கு அனுமதிக்கிறது கிடையாது. ஸோ அதனால் இப்போ இது வந்து விதிவசத்தால் இப்படி ஒரு சூழல் உண்டானதுனால அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இருக்குன்றத தேவயானி சொல்கிறாங்க, மன்னரும் புரிஞ்சுக்கிறார். So you can see this is what Prabhupada explains in Prabhupada. King Yayati also was attracted by her, but still he was dharmic. He asked, okay, beautiful girl in the well and providence, but what caste you belong? I should not break the dharma. Still he was controlling himself and he asked. அதைங்க நம்ம பார்க்கலாம், மன்னரும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறார். சூழல் அப்படி அமைஞ்சிருக்கலாம், விதிவாசத்தால் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கலாம் கூட, ஆனாலும் நீ எந்த குலத்தை சேர்ந்தவள் அப்படின்றதையும் மன்னர் கேட்கவும் செய்கிறார். ஏன்னா தர்மத்தை மீறிடக்கூடாதுன்றது அவருடைய எண்ணமாகவும் இருக்குது. And to remove doubt from his mind, immediately she say, we are already married, you already took my hand, don't even ask me what my caste is. Don't bother. இப்போ அந்த சந்தேகம் அவர் மனசில் இருக்கக்கூடாது, அதை நிவர்த்தி பண்ணணுன்றதுக்காக உடனே சர்மிஷ்ட தேவயானி என்ன சொல்கிறாங்க,
நமக்கு ஏற்கனவே திருமணம் ஆயிடுச்சு, இப்போ வந்து அது கேட்குறதுல பிரயோஜனம் கிடையாது, அதை கேட்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க. So she was thrown in the well and she took it. Okay, Providence, send me husband like this. இப்போ அவங்க கிணத்துல விழுந்திருக்கும் போது இது மாதிரி நடந்தது, இப்போ இவரை கணவரை அடைஞ்சாச்சு, இதுதான் விதி அப்படின்றது அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க. Now she found husband, she went home, she will get married and they live happily ever after. இப்போ அவங்க கணவனை அடைஞ்சிட்டாங்க, இப்போ வீட்டுக்கு போய் இனிமே எப்பவும் சுபம் அப்படின்னு சினிமாவில் வர மாதிரி. You are bad translator. You can't get spoilers. You can't laugh, in advance. Brahmachari, he knows it's not going to happen. Live happily ever after. As soon as they get married, another quarrel will come. No? So you spoil my lecture. Come on. Not that they don't know. They also know, but they all pretend. They live happily. Very nice. People go in cinema for, they live happily ever after. Yeah, but there's part 2 of the movie, which didn't come yet, எல்லா படத்துலையும் கடைசியில் காதலையும் ஒன்று சேரும்போது சுபம்னு போட்டு முடிப்பாங்க. ஆனால் வந்து அதுக்கு அடுத்த பாகம் என்னன்றது இன்னும் யாருக்கும் தெரியாது, ஏன்னா அடுத்த பாகம் இது வரைக்கும் வந்தது கிடையாது. And as you continue reading Bhagavatam, you will see what happened next. நீங்கள் பாகவதம் தொடர்ந்து படிக்கும்போது அடுத்தது என்ன நடக்குதுன்றதும் உங்களுக்கே தெரியும். So all these things are described in Srimad Bhagavatam. Where is Krishna in all of this? இப்போ இது எல்லாத்துலேயும் இப்போ கிருஷ்ணர் எங்கே இருக்கிறார் இந்த விஷயத்தை பற்றி இங்கே நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழலாம். Bhagavatam is teaching us that we have to become devotees of Krishna. பாகவதம் நமக்கு என்ன போதிக்குதுன்னா நம்ம கிருஷ்ண பக்தராகணும். Even if you are king, even if you are princess, even if you are devata, even if you are daughter of Shukracharya, if you are covered by Maya, you are going to suffer. நீங்கள் மன்னராக இருந்தாலும் சரி, இளவரசியாக இருந்தாலும் சரி, தேவர்களாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் இங்கே மாயையால் மூடப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் துன்பப்பட தான் போகிறீங்க. Attraction between boys and girls, this is arranged from time of Brahma, from the beginning of universe. ஆணும் பெண்ணும் கவர்ச்சி அடையிறது அப்படின்றது பிரம்மா தோன்றிய காலத்திலிருந்தே இருக்கிற ஒரு விஷயம். And even in Devata's families, they also quarrel. தேவதா குடும்பத்தில் கூட சண்டை நடக்குது. Even Yayati's father, King Nahush, ஏயாதியோட தந்தையான நகுஷ, he had to give to Yayati kingdom. Why? Because he was cursed by Brahmana to become Python. அவர் வந்து ஏயாதிக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்க வேண்டியதாகிடுச்சு, ஏன்னா அவர் வந்து மலை பாம்பா ஆயிடணும்னு சொல்லி சபிக்கப்பட்டார். How did he become Python? அவர் எப்படி மலை பாம்பானார்? In Mahabharata, if you read, you will find this interesting story. மகாபாரதம் படிச்சீங்கன்னா இது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு கதை இருக்கு. Nahush was so powerful king. The Devatas, they call him, come to heavenly planets in your own body now and fight on our side against the Asuras. நகுஷா வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஒரு ராஜாவாக இருந்தார். தேவர்கள் அசுரர்கள் கூட சண்டை போடுறதுக்கு நகுஷாவை இங்கே பூலோகத்திலேருந்து தேவலோகத்தில் வந்து சண்டை போடுங்கன்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க. Indra offended his guru, Brihaspati, and he had to leave the heavenly planets. Heavens were unprotected, Svarga Loka. So Devatas, they call Nahusha king. He stole him as a Indra to replace Indra in heaven. இப்போ இந்திரன் வந்து சொர்க்கத்தை விட்டு போயிட்டான். இப்போ அங்கே இந்திரன் இல்லாததுனால நகுஷா வந்து அந்த நிலையில இருந்து அசுரர்களுக்கு எதிராக சண்டை போகிறதுக்காக மற்ற தேவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இவரை அழைக்கிறாங்க. Can you imagine what kind of fighter was that? Only few kings were called by Devatas to help. King Dasharat and few kings are mentioned in Mahabharata called. They are so powerful that Devatas asked their help to fight Asuras. Amazing. சில மன்னர்கள் தான் வந்து அந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவர்களாக இருந்ததால் சாஸ்திரம் சொல்லப்படுது. அவர்கள் தேவர்களே வந்து அவங்களுக்கு உதவியாக அசுரர்களுக்கு எதிராக சண்டை போடுறதுக்கு அவங்கள அழைச்சிருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது. அந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவர்கள் அவர்கள். King Nahusha was replacing Indra for some time till Indra comes back. இப்போ இந்திரனுடைய நிலையிலிருந்து
நகுஷா வந்து செயல்பட்டு இருக்கிறார் கொஞ்ச காலத்துக்கு. He conquered asuras and everybody was glorifying him and treating him as Indra, and he was sitting on Indra throne. இப்போ அசுரர்களை வென்று இருக்கிறார். இந்திரனுடைய பதவியில் இருந்து அவர் செயல் புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறார். எல்லாருமே அவரை இந்திரனாவே நடத்துறாங்க. Oh King Nahush, you are Indra indeed. உண்மையிலேயே நாகுஷா மன்னரே, நீங்க தான் வந்து இந்திரன் அப்படின்னு சொல்லி அவரை புகழ்றாங்க. So he became proud. இப்போ அவர் கர்வம் அடைகிறார். Oh, I'm Indra. That means Indra's wife is my wife, Indrani. ஓ, இப்போ நான் வந்து இந்திரன் ஆயிட்டேன் அப்படின்னா இந்திரனுடைய மனைவி என்னுடைய மனைவி அப்படி இந்திராணி வந்து அடைய விரும்புகிறார். So when Shachi came, Indrani came in the palace, he started, hey, how are you? Nice to see you. I'm Indra, you are Indrani. Let us enjoy. இந்திரனுடைய மனைவி சச்சி அங்கே அரண்மனைக்கு வந்தபோது அப்போது அவங்கள பார்த்து சிரிக்கிறார். அந்த இந்த மாதிரி நான் இந்திரன், இப்போ நீங்கள் இந்திராணி அப்படின்னா நீங்கள் என்னுடைய மனைவி என்ற மாதிரி. So she was furious. She didn't like his approaches. இப்போ இவருடைய இந்த மாதிரியான அணுகுமுறை வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கல, ரொம்ப கோபம் அடைகிறாங்க. So she complained to Sapta Rishis. உடனே அவங்க வந்து சப்த ரிஷிகள்கிட்ட போய் புகார் செய்கிறாங்க. That this man is harassing me and this is very inappropriate and protect me. இந்த மாதிரி இவர் தவறான முறையில் என்ன அணுகிறார், இது சரியல்ல, எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்கன்னு சொல்லி சப்த ரிஷிகள் அணுகிறாங்க இந்திராணி. Rishis thought, okay, we'll help you. ரிஷிகள் நாங்கள் உதவி பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாங்க. Tell this lusty Nahusha that if he comes to your palace carried on the palanquin by the Sapta Rishis, then only you will accept him. இப்போ அந்த சப்த ரிஷிகள் வந்து இந்திராணிக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்கிறாங்க. என்னென்னா, இப்போது நாகுஷா மன்னன் மறுபடியும் காம நோக்கத்தோடு உன்னை அணுகும்போது நீங்கள் என்னை பார்க்க வரீங்க, என்கிட்ட வரணும் அப்படின்னா சப்த ரிஷிகள் சேர்ந்து பல்லக்கில் அவங்கள தூக்கிட்டு என்கிட்ட கொண்டு வந்தால் தான் நீங்கள் என்கிட்ட வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் அப்படின்றாரு. So Rishi's idea was that who will be so lusty and so mad to request 7 rishis, please you carry me to palanquin, I want to see somebody else's wife. Means that will make him think, and he will give up idea. That was Rishi's plan. இப்போ ரிஷிகளுடைய என்னன்னா, ஒருத்தன் எந்த அளவுக்கு பைத்தியமாக இருந்தால் அவன் போய் இந்த மாதிரி சப்த ரிஷிகள்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி நான் இன்னொருத்தனுடைய மனைவியை பார்க்க போகிறேன், என்னை வந்து பல்லக்கில் தூக்கிட்டு போங்கன்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. அப்படி யாருமே யோசிக்க மாட்டாங்க. அப்படி யோசிச்சாவே அது வந்து தப்பான விஷயன்றதை புரிஞ்சுட்டு அந்த எண்ணத்தை விட்டுருவாங்க. அப்படின்றது தான் வந்து ரிஷிகளுடைய எண்ணம். And all residents of the Swarga Loka will know, oh, why Sapta Rishis are carrying king? First, this is wrong. Correct? இப்போது சொர்க்கலோக வாசிகள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போயிடும். இப்போ சப்த ரிஷிகள் இந்த மாதிரி ராஜாவை தூக்கிட்டு போகிறாரு அப்படின்னா ஏன் உடனே அவங்களுக்குள்ள கேள்வி வரும், ஏன் ரிஷிகள்லாம் சேர்ந்து இந்த ராஜாவை தூக்கிட்டு போறாங்க. Definitely everybody come on street and watch what they are doing. What is உடனே வீதியில எல்லாரும் வந்து வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க, என்ன நடக்குது அப்படி. So Rishis thought that if Nahush was proposed like this, he will think and give up this idea of conquering Indrani's heart. நகுஷ் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஐடியா கொடுக்கும்போது அதை கேட்டு அதை யோசிச்சாலே அவருக்கு புரிஞ்சு போயிடும் இது எவ்வளோ அபத்தமானதுன்றது சொல்லி அந்த எண்ணத்தை கைவிட்டுடுவார்ன்றது அப்படின்ற எண்ணத்தில் தான் ரிஷிகள் இந்த ஐடியாவை கொடுக்குறாங்க. But Nahush was shameless. ஆனால் நாகுஷா வந்து வெக்கமே படலை அதுக்கு. When Indrani sent message, he went right to 7 rishis. Okay, get the palanquin, carry me. இந்திராணி கிட்ட இருந்து இந்த மாதிரியான ஒரு செய்தி வந்த உடனே நாகுஷா வந்து உடனே 7 ரிஷிகளையும் வர சொல்லுங்க, வந்து எனக்கு பல்லக்கில் தூக்கிட்டு போக சொல்லுங்கன்னு ஆர்டர் கொடுக்குறேன். And they say, what are you doing, crazy fellow? இப்போ எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க, என்னையா இருக்குதனமா இந்த மாதிரி பண்ற? Then I am leaving Swarga Loka, let asuras come conquer you, I don't care. உடனே நாகுஷா என்ன சொல்றான், அப்படியா, அப்படின்னா சொர்க்கலோகத்தை விட்டுட்டு கிளம்பி போறேன், இப்போ அசுரர்கள் வந்து என்ன வேணா பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. So the rishi carried the palanquin. இப்போ அதனால ரிஷிகள் வந்து பல்லக்கு தூக்கிட்டு போறாங்க shamelessly. வெக்கமே படல. King sat on the palanquin. அந்த வெக்கம் இல்லாம
ராஜா வந்து அந்த பல்லக்கில் உட்கார்றான். But there was one problem, technical problem. அங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. Of Sapta Rishis, one of them is Agastya Rishi. அந்த 7 ரிஷிகளில் அகஸ்திய ரிஷியும் ஒருத்தர். His size is of thumb size. அவர் வந்து இந்த கட்டை விரல் அளவுக்கு தான் இருப்பார். So he cannot walk fast. இப்போ மற்றவங்களை போல வேகமாக நடக்க முடியல. So Sapta Rishi cannot go. He is very slow. He is very small steps. இப்போ எல்லாரும் வந்து இருக்கிற உயரத்துக்கு இவர் வந்து ரொம்ப குள்ளமாக இருக்கிறதுனால இவர் வந்து மற்றவங்களை போல நடக்க முடியல. So he is sitting and everyone is watching and he is inside. Quick. இப்போ எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, வேடிக்கை பார்க்குறாங்க. ஏன்னா சப்த ரிஷிகள்லாம் சேர்ந்து ஒரு ராஜாவை தூக்கிட்டு போகிறாங்கன்னா அது பெரிய ஒரு விஷயம். எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இவருக்கு வந்து வெக்கமாக இருக்கு, வந்து சீக்கிரம் போங்கன்றாரு. But Palanquin is going very slowly. ஆனால் பல்லக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப மெதுவாக போயிட்டு இருக்கு. More and more people are gathering. அப்போ மக்கள் வந்து இன்னும் அதிகமாக வந்து கூட்டம் கூடி வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. So I don't know what language they use. Most probably Sanskrit. So he's used the word means speed up. I don't know Sanskrit, but he used words something like sarpa, quick, fast. இப்போ என்ன மொழியில் பேசினாங்கன்னு தெரியல, சமஸ்கிருதமாக தான் இருக்கணும். அது எனக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியாததுனால அது என்ன வார்த்தை உபயோகப்படுத்துனாங்கன்னு தெரியல. ஆனால் வந்து அவர் வந்து ஏதோ சர்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி வேகமாக போங்கன்ற அர்த்தத்தில் சொல்லியிருக்கிறார். So sarpa means quick, but sarpa also means snake. So Agastya Rishi said, sarpa, becomes snake. சர்ப்பா அப்படின்போது அது வேகமாக போங்கன்ற ஒரு அர்த்தமும் இருக்குது. அதே மாதிரி பாம்புன்ற ஒரு அர்த்தமும் இருக்குது. ஓ, பாம்பாகணுமா, சரி நீ பாம்பாயிடுன்னு சொல்லி ரிஷிகள் வந்து நீ என்ன ஒரு அபத்தமான ஆளுன்னு சொல்லி அவன் சபிச்சு விட்டுறாங்க. This is father of Yayati. இது வந்து யயாதி மன்னருடைய அப்பா. This is how Yayati became king. அதனால தான் இப்போ யயாதி வந்து மன்னராக இருக்கிறார். His father was in python's body. ஏன்னா இப்போ அப்பா வந்து பாம்பாயிட்டார். So you see this attraction to women and all these dealings between kings and brahmanas, different castes, is very complex when it's based on the bodily platform. அதனால இந்த எதிர்பாலினத்தின் மீது ஒரு ஆண் பெண்ணோட கவர்ச்சி அடையும் போது இந்த வெவ்வேறு குலத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னும் போது அதுவும் இது மாதிரி எவ்வளவு பிரச்சனைகள், அது ரொம்ப சிக்கலான ஒரு விஷயங்களை உண்டு பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். So the process of Christian consciousness is giving us transcendental knowledge to rise above this bodily platform. இந்த கிருஷ்ண உணர்வு வழிமுறையானது இந்த உடல் என்ற தளத்துக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு நம்ம உன்னத தளத்துக்கு கொண்டு வருது. Right. So by chanting, by serving, by having darshan, by taking Krishna prasadam, we control our mind and senses, and we do not see each other on bodily platform. நாம ஜபத்தினாலும் பிரசாதம் எடுத்துக்கிறதுனாலும் நம்ம பாகவதம் கேட்கறதுனாலும் நம்ம வந்து இந்த உடல் என்ற தளத்தை கடந்து நம்ம உன்னத தளத்துக்கு வர முடியும். Right. So there is a practice. Sadhana means we practice this. We practice serving Krishna and controlling our mind and senses. Abhyasena, vairagyena. By practice, detachment will come. நம்ம இந்த பயிற்சியை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும் போது அந்த பயிற்சியின் மூலமா நம்ம பற்றற்ற தன்மையை வளர்த்து கொள்ள முடியும். Yeah. If we don't come to that platform to see everyone as a spirit soul, everyone as a servant of Krishna, then we are going to experience dualities of material world. எல்லாருமே ஆத்மாக்கள், எல்லாருமே கடவுளுடைய சேவகர்கள் என்ற பார்வை நமக்கு வராத வரைக்கும் நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தின் இறமைகளால பாதிக்கப்பட்டுட்டு தான் இருப்போம். So this moment is so nice because we don't ask you what caste you are from, what color you are, what is your monetary status, what is your material status. We simply ask you, would you like to serve Krishna? And if yes, please do some service. இந்த இயக்கம் ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு இயக்கம். காரணம், இங்க நீங்க எந்த குலத்தை சேர்ந்தவங்க, எந்த அளவுக்கு உங்ககிட்ட வசதி இருக்கு, நீங்க எந்த நேரத்தில் இருக்கீங்க, எந்த இனத்தை சேர்ந்தவங்க, இந்த மாதிரி எந்த பௌதிக தகுதியும் நம்ம கேட்கறது இல்லை. கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ண விருப்பம் இருக்கா, ஆமான்னா வந்து சேவை பண்ணுங்க, அவ்வளோதான். And if you become serious, you become initiated by Guru. நீங்கள் அதில் தீவிரம் அடையும் போது
குருவால் தீட்சை பெறப்படுறீங்க. And if you are showing the symptoms of developing Brahminical qualities and aspire for that Brahminical services, then second initiation also Brahmin thread is given and Gayatri mantra is also given, even if you are not born in Brahmin family. அதன் பிறகு நீங்கள் பிராமண தகுதிகளை வளர்த்துக்க விருப்பப்படுறீங்க, பிராமண குணத்துக்கான செயலில் ஈடுபட விருப்பப்படுறீங்க அப்படின்னு பட்சத்தில் நீங்கள் பிராமண குடும்பத்திலேயே பிறக்காதவராக இருந்தாலும் கூட பூணூல் கொடுத்து காயத்ரி மந்திரம் கொடுக்கப்படுது. And Gayatri mantra is given for Krishna's service, is not given for social prestige, is not given for showing off, is given for more advancing in Krishna consciousness. காயத்ரி மந்திரம்ன்றது கிருஷ்ண சேவைக்காக கொடுக்கப்படக்கூடியது. அது ஒருத்தருடைய கர்வத்தை, ஒருத்தருடைய கௌரவத்தை மேம்படுத்திக்கிறதுக்காகவோ அதிகப்படுத்திக்கிறதுக்காகவோ அல்லது சமுதாயத்தில் நம்ம பெருமையோட இருந்துக்கன்றதுக்காகவோ வேறு எந்த காரணத்துக்காகவும் அது கொடுக்கப்படுறதில்லை. Right. Otherwise, material world is material world. There will be always attraction between man and woman, and there will always be born trouble from it. அப்படி இல்லைன்ன பட்சத்தில் இந்த பௌதிக உலகம் எப்பவும் பௌதிக உலகமாகவே இருக்கும். எப்பவும் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்குமான கவர்ச்சி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். எப்பவும் அது பிரச்சனையானதாகவே இருந்துட்டு இருக்கும். Right. So this bodily condition really is a problem in life. இந்த உடல் என்ற எண்ணத்தில் வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை உண்மையிலேயே பிரச்சனைக்குரியது தான். Till you are in material body, some suffering will be there. இந்த பௌதிக உடலில் இருக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் துன்பங்கள் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். Some are skinny, they want to be more built up. Some are too much built up, they want to be skinny. Never satisfied. ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கவங்க கொஞ்சம் உடல் எடை கூடினா பரவாயில்லன்னு விரும்புவாங்க. உடல் எடை அதிகமாக இருக்கவங்க கொஞ்சம் எடை குறைஞ்சா பரவாயில்லன்னு நினைப்பாங்க. இங்கே யாருமே திருப்தியாக இருக்க முடியாது. Those who have dark skin, they want to have fair skin. யார் கருப்பாக இருக்காங்களோ கொஞ்சம் மாநிறமாக ஆகணும்னு விரும்புவாங்க. Those who have fair skin, they are getting nicely burned by Tamil Nadu sun. They wish to have little darker skin. யார் எல்லாம் வெள்ளையாக இருக்காங்களோ அவங்க இங்கே அடிக்கிற வெயிலில் கருத்து போகிறாங்க. Everybody is suffering. இங்கே எல்லாருமே கஷ்டம் தான் போகிறாங்க. Those who don't have beautiful body, they are suffering. Oh, I'm not so beautiful. யாரு அழகா இல்லையோ நான் இவ்வளோ அழகா இல்லாமல் போயிட்டேனேன்னு அழறாங்க. Those who are beautiful, they are also suffering. Say, everybody is looking at me all the time. யார் அழகா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் அது கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா எல்லாரும் எப்பவும் என்னையே வெறிச்சு பார்க்குறாங்க. The beautiful girl came with family here. Girl means 20 something. ஒரு அழகான பெண் இங்கே குடும்பத்தோட இங்கே வந்திருந்தாங்க. And dressed very beautifully. ரொம்ப அழகா உடை உடுத்திருந்தாங்க. So they were looking at books, this, that, on the bookstall, and her purse fell down on the floor. அங்கே புத்தக ஸ்டாலில் அவங்க புத்தகங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்க வச்சிருந்த அந்த பர்ஸ் கீழே விழுந்துருச்சு. So they look at books, they don't want to get anything, and they are going away. All family is going away. இப்போ அவங்க புத்தகம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, ஆனால் எதுவும் வாங்கலை. அப்படியே பார்த்துட்டு அவங்க கிளம்புறாங்க. So this brahmachari called, excuse me. He's calling back because that purse was on the floor, he saw. இப்போ அந்த பர்ஸ் கீழே விழுந்துட்டதை பார்த்த ஒரு பிரம்மச்சாரி அவங்கள திருப்பி கூப்பிடுறார். But parents were a little ahead. They didn't hear, and the girl is beautiful and proud. She doesn't want to. Somebody calling. Why should I look back? இப்போ அந்த பெண்ணோட பெற்றோர்கள்லாம் முன்னாடியே போயிட்டதுனால அவங்க காதில் அது விழலை. இந்த பெண்ணு காதில் விழுது, ஆனால் அவங்க அழகாக இருக்கிறதுனால நம்மளை கூப்பிட்றாங்க, நம்ம ஏன் திரும்பி பார்க்கணுன்னு கர்வத்தோடு அவங்க அப்படியே திரும்பி. எல்லாருக்குமே பிரச்சனையாக இருக்குது. இங்கே ஒல்லியாக இருந்தாலும் பிரச்சனை, குண்டாக இருந்தாலும் பிரச்சனை, அழகாக இருந்தாலும் பிரச்சனை, அசிங்கமாக இருந்தாலும் பிரச்சனை. எல்லாருமே இங்கே மரணம் அடைய போகிறோம். All right. So Krishna consciousness is only solution. கிருஷ்ண உணர்வு மட்டும்தான் தீர்வு. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Okay, switch off now, please. Okay, confidential topic. We are going yatra in Vrindavan.